एको सतगुरु प्रसाद प्यारी साध संगत जी, अज असी ज्ञान जोत प्रोग्राम विच श्री गुरु रविदास महाराज जी की बाणी विचों एक शब्द लैके आए हाँ। इस शब्द ते अज असी विचार करांगे जी। तुही मुही मुही तुही अंतर कैसा, कनक कटत जल तरंग जैसा। एको आद गुरन में जुगाद गुरन में सतगुरु ऐन में श्री गुरुदेव ऐन में। प्यारी साध संगत जी, अज जो ये शब्द असी लैके आए हाँ, तू ही मूही मूही तू ही अंतर कैसा। आप जी ने इस शब्द के विच क्वेश्चन आंसर जानी कि जिसनों असी सवाल ते जवाब हैगे ने। पहले च वो शिष्य वालों सवाल करते हैं, दूसरी दे विच उसका जवाब देंदे ने। हुण आप जी लिखते हैं कि तू ही मूही, कहते भी उस सच्चे पातशाह तेरे विच ते जीवां दे विच की अंतर है। हुण दूसरी कणक कहते आ भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि जेड़े वो सतपुरुष है वो एक तरह का जानी कि परम आत्मा है, पर उस दे विचों जिहड़ी आत्मा हैगियां वो जिहड़े ब्रह्म दे देश विच आके इन्हां ने जुदा जुदा रूप धार लिया है। जिस तरह कहते कि कणक कटक जल तरंग जैसा, जिस तरह वो सोना सोने तो बनिया हुई टुंबां उहदे विच जानी कि खोट पैण करके वो कहते जुदा दिखाई दिंदियां ने। फिर कहते जल तरंग जैसा, जिस तरह समुद्र दे विच ज्वार भाटे की लहर आती है तो वो समुद्र नालों जुदा दिखाई दिंदी है। इसी तरह कहते इस दुनिया दे विच वो तूफान आउण नाल इहदा फर्क लगता है। पर इत्थे सानू समझाउंदे ने असी की कीता आके, असी इत्थे आके अपनी मनमत नाल दुनिया ते अपने कार्य कीते जिहदे नाल असी उस सच्चे पातशाह नालों जुदे दिखाई दिंदे हां। हुण कबीर साहब जी लिखते ने, कहो कबीर ए राम की अंश। ये जिहड़ी आत्मा है वो कहते राम दी अंश है, पर वो राम दी अंश दा उदों पता लगू साडे जीवां नूं जदों उसका कोई भेती मिलू। तो लेकिन वो सच्चा पातशाह उन्होंने पता है भी इहदे च की फर्क है। हुण की दसदे, आत्म में राम राम में आत्मा। आत्मा है उहदे विच कहंदे परमात्मा है, परमात्मा दे विच आत्मा है। इस दा सानू कदों भेत लगुआ, चीनिस गुरु विचारा। जदों असी किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण च जाके ज्ञान लैके उस ते अमल करांगे, फिर सानू पता लगू कि साडा ते परमात्मा दा आपस विच ही किस तरह रिश्ता है। सो सानू रविदास जी महाराज की बाणी च एक जगह होर लिखते ने, जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। कहते भी ये जिहड़ा दुनिया दे उत्ते आत्मा है इनू पंखी कह के उन्होंने बयान किया। वो कहते जिहड़े हड मास नाड़ियाँ लहू जिहड़ा जिन्ना भी साडा शरीर दे विच ये शरीर बनाया गया मिट्टी का पंज भूतक शरीर है, ये विच उस कहते आत्मा का वासा किया गया। हुण कहते आत्मा का वासा ये सतपुरुष दे रहण वाली आत्मा ये मिट्टी दे बने हुए पंज भूतक शरीर दे विच रहिंदी आ। इन्ना फर्क है तू ही मूही मूही तू ही। हुण अगे सानू दसदे जदों इन्ना फर्क है की होया, सचखंड चों आत्मा इस जानी कि ब्रह्म दे देश विच आके आईयां तां सीगियां इत्थे जानी कि फिरन तुरन लई सैर करन लई, पर इन्हां ने की कीता इत्थे आके ही टिकाणा बना लिया। वापस जाण दा इन्हां नूं चेता भुल गया जां जाण दा तरीका भुल गया। इसी तरह हुण दसदे ने, जैसे आए यानी कि गोयल गोयली इत्थे जिहड़े पशु चारन वाले आए आ, बाणी दसदी आ वो कहंदे जिहड़े आउंदे आ तां उत्थे आके पशु चारदे तां फिर वापस चले जांदे। फिर कहंदे इत्थे की होया, ये कहंदे इंसान ने
ਇਹ ਤਿਸ ਡਫ ਪਸਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੁਗਾੜ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਆਦਮੀ ਬਾਂਧੇ ਘਰ ਬਾਹਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕਮਾਇਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ। ਕੂੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਪਿੰਜਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਰਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ, ਸੱਚ ਚੁਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਉਡੇ ਤਾਂ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਸੱਚ ਹੁਣ ਚੁਗੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਉੜ ਗਿਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉੜ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਪਹੁੰਚਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਏਕ ਕੰਚਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨੀ ਦੁਰਗਮ ਘਾਟੀ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਕਟਕ ਇੱਕ ਕੰਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਜੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਗ ਏਕ ਕਨਕ ਔਰ ਕਾਮਨੀ ਦੁਰਗਮ ਘਾਟੀ ਦੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜੈਸੇ ਆ ਕੇ ਫਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਣਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਨਿਕਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਕਾਲੇ ਬਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਗ ਕਾਲੇ ਵਸ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕੀ ਆਰਸੀ ਸੰਤਨ ਹੀ ਕੀ ਦੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਏਕਾ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਏਕਾ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਆਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੂਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੂਫਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹਜੂਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਜੋ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਇਹ ਅਨੰਤਾ, ਪਾਪਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਪਏ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਇਹ ਅਨੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤਾ ਅਨੰਤਾ, ਅੰਤ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੋਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ, ਭਰਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮਨ ਕਾਰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭੋਗ ਦੋ ਜੈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ
ਪੁੰਨ ਕੇ ਫਲ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਪ ਕੇ ਫਲ ਕਾਰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਠਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੱਟਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਪਾਇਆ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸਮਾਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਤਾ। ਦਾਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੇਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਏਕ ਕਰਮ ਹੈ ਬੋਵਣਾ ਉਪਜੇ ਬੀਜ ਅਨੰਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਤਕ ਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮ ਆ, ਏਕ ਕਰਮ ਹੈ ਪੂਨਣਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਉਹਨੇ ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨ ਸਟਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਦਾਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪਲਕ ਮੇ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਟੇ ਪਲਕ ਮੇ ਜੇ ਰੰਚਕ ਆਵੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਾਲ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੰਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਉਪਜ ਜੋ ਪੇ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਇਹ ਅਨੰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੋਤਾ। ਪਾਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਦਾਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਜਾ ਨਾਇਕ ਅਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਅਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੇ,
प्रभु अगर दया करे उस जन नूं जिहड़ा इंसान थल्ले गुरु बन के बैठा है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਉਸ ਜਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ रविदास जी महाराज ने एक जगह होर भी ये बारे इशारा किया है, सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए दियो। कहते मैनू एक छिन वास्ते तू वो दर्शन दे दे। मैं कहते फिर की करना, तू जिहड़ा सगल भवन का इत्थे आके जानी कि वो ताकत बैठा है तो कहते फिर मैं तेनू मिल लवां तो फिर मेरा कहते छुटकारा हो। हुण कहते इत्थे दसदे ने कर्म होए तां सतगुरु मिलाए। कहते जिहड़े प्रभ ते जन जानी जे साडे कहते कर्म अच्छे होणगे तां असीं कहते वो जिहड़ा जन थल्ले आके सतगुरु बन के बैठा है तां फिर कहते उहनूं मिलाउंदा है। वो कौन? प्रभु। प्रभु मिलाउंदा है। अगे की सानूं श्री गुरु रविदास जी ने लिखिया सीगा, परम पारस गुरु भेटीए। परम पारस वो गुरु ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਕਦੋਂ ਭੇਟੂਗਾ? ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਰ ਬੂਝੀਏ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਉਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁੱਝਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਹਮ ਅਪੁੱਜ। श्री गुरु रविदास जी महाराज कहते मैं नीच जात से सीगा, हुण कहते मैं अपुज। मैनू कोई पूजदा नहीं सी। पूजन वाली तो गल मेरे तो घिरना करते थे, पर कहते पूज पए हैं कि हर थे हरी दी भगती कीती तां कहते हुण मैं अपुज सी, मैनू हुण लोकी पूजन लग पए। कहते नाम अनुपम गाए उरे। कहते मैं उस दा सिमरन नाम किया। हुण कहते जिहड़ा वो नाम है अनहद बाणी है वो कहते मेरे अंदर आप बजदी है, वो गाउंदा है। उस जिहड़ा नाम है वो अपने आप अंदर बजदा है। की लिखा सी? हम अपुज पूज पे हर थे नाम अनुपम गायो रे। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਚੋਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਖਿਆ। ਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਣਾਈ। ਗਹੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਪਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਰਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਨ 'ਚ ਖੱਤਰੀ ਵਰਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਅੱਗੇ ਸੂਦ ਜਾਂ ਬੈਸ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਵਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਅੱਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਅੱਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੇ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਭੇਤ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਤ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰੀਰ ਰਾਧੇ ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਰਾਧੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਾਧਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਰੀਰ ਅਰਾਧੇ ਮੋਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਅੱਧੀ ਕੜੀ? ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਣਕ ਕਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕਮਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹਾਂ? ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕਟਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਕਣਕ ਕਟ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਸੇਮ ਅਰਜ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਤ੍ਰਿਪਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਭਗਤੀ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ, ਪਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਬਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਤਨਾਮ ਬੰਸ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਊ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਸੋ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਟਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਰਾ ਮਨ ਥਿਰ ਹੋਏ ਰਿਹੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੌੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦੌੜਾ ਭੱਜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੀ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਰਾ ਵਰਨ ਪਲਟ ਪਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਰਨ ਪਲਟ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਰਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਲਈ, ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲਾਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ।